नाथ महादेव मंदिर में आज वर्षों जूनी धार्मिक परंपरा जळवाई। यजुर्वेदी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत बदलवानो धार्मिक कार्यक्रम योजायो। जनोई बदलवानो शुभ मुहूर्त होवाथी वहेली सवारथी मोटी संख्यामां ब्राह्मणों मंदिरे पहोंच्या। मंत्रोच्चार अने धार्मिक विधि साथे यज्ञोपवीत बदली भगवान वैजनाथ महादेवना दर्शन कर्या। आवतीकाले पूनम अने रक्षाबंधननो पवित्र तहेवार होवाथी मंदिर परिसरमां भक्तिमय माहोल जोवा मळ्यो। अमारा निर्णय सिंधु प्रमाणे आज पूर्णिमा होवाथी यजुर्वेदीय ब्राह्मणों तरीके अमारे आज यज्ञोपवीत बदलवानी छे। એટલે માટે વૈજનાથ મહાદેવમાં આજે અમે વિધિનું આયોજન કર્યું છે। અહીંયા બધા બ્રાહ્મણો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ यज्ञोपवीत बदलवा માટે ભેગા થયા છે। गुजरात यूनिवर्सिटीना पूर्व कुलपति निर्जा गुप्ता पर लागेला भ्रष्टाचारना आरोपो मामले तेमणे सोशियल मीडिया पर विडियो शेर करीने पहलीवार खुलासो कर्यो। तेमणे आरोपोने भ्रामक नेरेटिव गणाव्युं। व्यक्तिगत स्वार्थ माटे बदनाम करवानो प्रयास थतो होवानो आक्षेप कर्यो। निर्जा गुप्ताना जणाव्या मुजब 40 करोड़नो जैन मेन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मंजूर थयो हतो, परंतु कोई ट्रांजेक्शन थयुं नथी। गया वर्षे मळेली 16 करोड़ 50 लाखनी ग्रांटमांथी 1 करोड़ 90 लाख खर्च थयो। बाकीनी रकम युनिवर्सिटीने परत कराई। तपास समितिनी पारदर्शिता अंगे पण तेमणे सवाल कर्या। विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से मुझे लेकर एक भ्रामक और बहुत ही मलिन करने वाला नैरेटिव चलाया गया। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, किंतु 40 करोड़ का कोई ट्रांजैक्शन कभी हुआ नहीं है। बाकी की पूरी रकम एक बैंक ड्राफ्ट बनाकर मैंने अपने त्यागपत्र के साथ, जिसकी रकम 14 करोड़ 59 लाख 19,772 रुपए बनते थे, जिसमें उस रकम का इंटरेस्ट भी शामिल है, आदरणीय कुल सचिव जी के ऑफिस के थ्रू गुजरात यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया गया था। पाटण नगरपालिका सामे जीपीसीबी लाल आंख। 25 एमएलडी नो एसटीपी प्लांट बंद हालत में। सुएज ट्रीटमेंट प्लांटना नमूना तपास में फेल थया छे। गंदू पाणी शुद्ध कर्या विना छोड़ातो होवानो घटस्फोट। सिंचाई केनाल अने वासर तळाव में गंदा पाणीनो निकाल। फ्लो मीटर, पंप अने एरेटर मशीन बंद मळी आव्युं। 5 विस्तारोनुं गंदू पाणी एसटीपी सुधी पहोंचतुं ज नथी। 2 नोटिस बाद पण पालिकाए सुधारो न कर्यो। जीपीसीबीनो वोटर एक्ट हेठळ सीधो आदेश। पालिका पासे 10 लाखनी बैंक गेरंटीनी मांग करी छे। पीઝા ખાવાના શોખીનો સાવધાન। રાજકોટમાં પીઝામાંથી નીકળી માખી। ડોમિનોઝ પીઝામાંથી નીકળી માખી। ગ્રાહકે તેનો વિડીયો પણ બનાવ્યો અને વાયરલ કર્યો। આ તસવીરો જુઓ। પીઝા બ્રાન્ચની આ ઘટના છે, જ્યાં ગ્રાહકના આરોગ્ય સાથે ચેડાનો આક્ષેપ થયો છે। સેટેલાઇટ ચોકની આ પીઝા બ્રાન્ચ છે, જેમાં ગ્રાહકે જ્યારે પીઝા ઓર્ડર કર્યો ત્યારે આ પીઝામાંથી માખી નીકળી। રાજકોટનો આ બનાવ છે। હાલ તો આ મામલે શું કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું રહ્યું। सूरतना डुमस पोलीसे रोकाणना नामे लाखोनी ठगाईना आरोपीने अमृतसरथी पकड़ी पाड्यो। રીપુ સુદાન ખીચી નામનો આરોપી મંદિરો અને ગુરુદ્વારામાં જઈ ધાર્મિક અને અમીર વ્યક્તિ હોવાનો દેખાવ કરી લોકોનો વિશ્વાસ જીતી લેતો હતો અને શેર બજાર અને રિયલ એસ્ટેટમાં મોટા નફાની લાલચ આપીને રૂપિયા પડાવી લેતો। ફરિયાદી પાસેથી 28,13,000 મેળવ્યા બાદ વધુ રૂપિયા માંગવા અને ધમકી આપવાનો આરોપ છે। ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે પોલીસે તેને અમૃતસરની એક હોટલમાંથી ઝડપી લીધો। અન્ય ભોગ બનનારાઓને આ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે। અંકલેશ્વરના ગડખોલથી અંદાડા તરફ બિસ્માર માર્ગને લઈ રિક્ષા ચાલકોએ અનોખી રીતે વિરોધ કર્યો। છેલ્લા 15 થી 20 દિવસથી રસ્તા અને સાઈડમાં ખાડાઓ યથાવત રહેતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા। ખાસ તો રિક્ષા અને ટુ વ્હીલર ચાલકોને અકસ્માતનો ભય સતાવે છે। તંત્ર દ્વારા ખાડાઓ ન પૂરાતા રિક્ષા ચાલકોએ ખાડામાં ઉતરીને વિરોધ કરી તાત્કાલિક માર્ગનું સમારકામ કરવાની માંગ કરી। વહેલી તકે અમારી એક જ માંગ છે કે આરસીસી રોડ બનાવી આપો કે પછી બ્લોક બનાવી આપો। રિક્ષા ચાલકોમાં તકલીફ એટલી છે કે આજે અમારે રિક્ષા ચલાવવાનું મન બી નહીં ને એટલા ટાયરો અને ગાડીનું બી એટલું નુકસાન થાય છે અને કમરોનો બી એટલો પ્રોબ્લેમ આવે છે કે આજે અમારે રિક્ષાનો ખર્ચો કરીએ કે હોસ્પિટલનો ખર્ચો કરીએ। આજે 32 વર્ષથી આ કોઈ પહેલી વાર આવો રોડ જોયો મેં। આજે વર્ષો થઈ ગયા, એનો કોઈ નિરાકરણ જ નથી આવતો। પણ એનો કોઈ એ જ નથી, કોઈ જોવા નથી આવતું, કોઈ કહેવા નથી આવતું। હવે એનું કરવું।
નર્મદામાં ખેડૂતોની ધરણા પ્રદર્શન જંગલ જમીન વિવાદ વચ્ચે કોંગ્રેસ પ્રદેશ મહામંત્રી સંદીપ માંગરોલાએ ધરણા સ્થળે ખેડૂતોની મુલાકાત કરી અને ખેડૂતોને સમર્થન આપતા તેમણે કહ્યું કે આજથી ખેડૂતો પોતાની જમીન પર ખેડાણ કરશે, તેમને રોકવામાં આવશે તો પહેલા અમને ગોળી મારો, પછી ખેડૂતોને રોકજો. ખેડૂતો સામે કાર્યવાહી થશે તો અમારી સામે પણ કાર્યવાહીની માંગ તેમણે કરી છે. જંગલ ખાતાને તો કોઈ રાઈટ બનતું જ નથી. જંગલ ખાતાનો જમીન બી નથી. જે બી કંઈક ફોરેસ્ટ એરિયાના અધિકારીઓ હોય, સીસીએફ હોય કે પછી એસીએફ હોય, કાન ખોલીને સાંભળી લો, અમે આ જમીન છોડવાના બી નથી અને છોડીશું પણ નહીં. અમારી જાન ચાલી જશે પણ આ જમીન અમે છોડવાના જ નથી. જેની પણ તાકાત હોય એ આવીને આ ખેડૂતોને રોકી જુએ. જો રોકશે તો એની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. અને અહીંયા બેઠેલા આ સમાજના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો માત્ર એકલા નથી, અમે બધા એમની સાથે છે અને એમને ધરપકડ કરશે, એમની સામે ગુનો દાખલ થશે. એની પહેલા